السلام علیکم ناظرین، آپ کو آج پہلے تو بہت بہت عید کی مبارکباد ہو. اور ہم نے حالیہ دنوں پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے دوران دیکھا کہ خاص طور پہ آپریشن بنیاد الملحوظ کے بعد جو ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اس جواب کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا گیا. پاکستان کی فضائی حکمت عملی ہو، ہماری بری افواج ہو، ہماری جو اس وقت بحری افواج ہو، سب نے سبقت اور برتری حاصل کی بھارت کے خلاف. اور یہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو کمپٹنس، ہماری ٹریننگ، ہماری اسٹرینتھ، ہماری افواج پاکستان، اس کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی. الحمدللہ ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دیا، بلکہ ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن خاموش ہو گیا اور دشمن کی تمام جو حکمت عملیاں تھیں، جو اس نے سازشیں بنی تھیں، وہ تمام سازشیں ناکام ہو گئی. اب ایسے میں اگر آج عید کے دن ہم خصوصی طور پر موجود ہیں تو بڑا آج میرے لیے ایک آنر کی بات ہے، کیونکہ ہم پاکستان رینجرز سندھ کے بارڈر ونگ پر یہاں پر آئے ہیں. یہ بارڈر ونگ جو ہے یہ پاکستان بھارت بارڈر پر، یعنی جو بارڈر ونگ ہے ان کا، یہاں پر ہم موجود ہیں. تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو سولجرز ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، جو ہر وقت اپنی جانوں کی قربانی اور ہماری حفاظت کے لیے مامور رہتے ہیں، چاہے وہ عید کا دن ہو، اور وہ جو چوکنا رہتے ہیں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں ان کی الرٹنس، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ محفوظ ہیں. تو ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرح ٹرین کرتے ہیں، یہ ہم آج اس پروگرام میں آج کور کریں گے. اور ان کی جو الرٹنس لیول کیا ہے، بارڈر پر جو موجود ہیں جوان، ان کی اپنی اس پر آج کے دن کے حوالے سے عید کے دن کے پیغام کیا ہے. اور پوری عوام پاکستان کی ہے، پوری قوم جو ہے متحد ہو کر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہم نے دیکھا کہ سب یکجا یک زبان ہو کر، یکسو ہو کر، سب کی خواہش اور سب کی دعائیں افواج پاکستان کے ساتھ تھیں اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گی کہ افواج پاکستان کو ہر مقام پر، ہر ایسے میدان پر اور ہر ایسی جنگ کے اوپر مسلسل فتح ملے. تو ایسی صورتحال کے اندر آج کے دن جو قوم کے پیغامات اور جذبات ہیں، وہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے بارڈر پہ جا کر، اس بارڈر ونگ پر. اور آپ کو بتائیں گے کہ بارڈر پہ ان کے اپنے احساسات اور جذبات کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برتری اور سبقت جو ہے ثابت کی ہے. ان کی ٹریننگ کتنی پروفیشنل اور کمپٹنٹ ہے، اور ساتھ میں وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں جو یہاں پہ آفیسرز ہیں آپریشن بنیاد الملحوظ کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ عید کے دن کے حوالے سے. کیونکہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج عید کا دن ہے، تو ہم لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے، یعنی کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا، کوئی کہیں باہر نکلا ہوگا. ہم عید کے دن جو یہاں پر آئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ عید سے ایک دن پہلے سے لے کر عید کے دن تک، عید کی صبح نماز تک، پھر قربانی اور قربانی کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس میں جو آفیسرز اس میں بھی الرٹ رہتے ہیں. جو ان کی ایکسٹرا یا ریکریشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ آج کے دن خاص طور پر عید کے دن بھی پورے جذبے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی میں مامور ہوتا ہے. تو ویل کور دیٹ آلسو آج کے پروگرام میں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم آپ کو آج کے دن کی ایکٹیویٹیز، مشقیں دکھائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عید کے جو عید آئے گی، پھر عید کی نماز اور قربانی اور دیگر مراحل، اور پھر بارڈر پہ بھی جائیں گے. وہاں جا کر جو سولجرز ہیں ان کے احساسات اور جذبات سے بھی آپ کو واقف کریں گے، آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آج کے بے نقاب اسپیشل پروگرام میں. عید سے ایک دن پہلے ہم نے ایک دن رینجر سندھ کے ان جوانوں کے ساتھ گزارا جو ہر لمحہ ہمارے وطن کی سرحدوں کے محافظ ہیں. پاکستان انڈیا بارڈر پر جہاں خاموشی بھی ایک پیغام دیتی ہے، ہم نے ان کی مشقیں دیکھی، ان کے نظم و ضبط، حوصلے اور قربانی کے جذبے کو قریب سے محسوس کیا. صبح سویرے سے شام تک یہ جوان گرمی، تھکن اور دوری کی پرواہ کیے بغیر سینہ تان کر کھڑے رہے. کبھی فائرنگ کی مشق، کبھی گشت اور کبھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری. ہر لمحہ ان کا عزم بلند نظر آیا. جہاں ہم اپنے گھروں میں عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، وہیں یہ سپاہی اپنی سرزمین کے لیے تیار تھے، اپنے اہل خانہ سے دور مگر قوم کے بے حد قریب. یہ صرف بارڈر نہیں، یہ فرض کا مورچہ ہے، اور یہ صرف وردی نہیں، یہ قربانی کی نشانی ہے. سلام ہے ان جوانوں کو جو خاموشی سے ہماری نیندوں کے محافظ ہیں. اچھا ناظرین، عید کا دن ہے اور آج عید کے دن جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم بارڈر ونگ پر موجود ہیں رینجر سندھ کے جوانوں کے ساتھ، اور اب عید کی نماز ہے. آج دن کا آغاز عید کی نماز کے ساتھ ہے. عید کی نماز ادا کریں گے یہاں پر، پھر اس کے بعد سنت ابراہیمی اور اس کے بعد جو ترتیب ہوگی پورے دن کی. خاص طور پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج رینجرز کے اہلکار کس طرح دن گزارتے ہیں عید کا، ان کی آج کے دن ریکریشن ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کا لیول آف الرٹنس کیا ہے، ان کی پروفیشنل ٹریننگ کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ خاص طور پہ آج کے دن ان کے جذبات، ان
क्या हैं ईद के हवाले से, वो किस तरह अपने घर वालों की, आप ये जहन में रखें कि हम जब ये घरों में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं हम अपने घर वालों के साथ हैं, ये लोग जो वो हैं जो अपने घरों से दूर रहकर हमारी हिफाजत मामूर हैं। तो ईद की नमाज अदा करेंगे इन जवानों के साथ, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से इनके जज्बात आज के दिन के, बड़ा खाना और फिर दीगर जो मसरूफियत इनकी होगी आज के दिन की, वॉलीबॉल और दीगर जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो स्टे विद अस, स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ रहिएगा। आपको दिखाते हैं ईद की नमाज और फिर उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हम आपको आज ईद के दिन खुसूसी तौर पर मौजूद हैं रेंजर्स के साथ बॉर्डर विंग पे, और आपने ईद की नमाज़ देखी है। ईद की नमाज के बाद हमने देखा है कुर्बानी भी हुई है, सुन्नत इब्राहिमी अदा हुई है। अब आज के दिन जो पूरा दिन इनकी एक्टिविटीज़ होंगी रेंजर्स के जवानों की, वो आपको साथ जुड़े रहेगा तो दिखाएंगे, मनाजिर भी, उनसे गुफ्तगू भी होती रहेगी, उनके एहसास, उनके जज्बात जो भी आज के दिन के हवाले से हुए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखें कि ईद का दिन भी है और ऑपरेशन बुनियाद मंसूस जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल, फतूहात की हैं और जो सबकत हासिल की है दुश्मन के खिलाफ, जिस बर्तरी का चर्चा पूरी दुनिया में है, उस बर्तरी का तस्करा भी आज करेंगे कि वो क्या ट्रेनिंग, वो क्या प्रोफेशनल और जो इस पर मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं जो फिटनेस बढ़ाती हैं हमारे सोल्जर्स की, उन पर भी गुफ्तगू होगी। तो ईद का दिन है। डीएसआर मोहम्मद कमरान साहब साथ मौजूद। डी साहब ये फरमाएं, क्योंकि अभी ईद की नमाज हो गई, कुर्बानी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे हम दिन आगे बढ़ाएंगे। मेरे जहन में ये सवाल था कि आज के दिन खास तौर पर क्योंकि ईद है, यहाँ पे मुझे आपके सोल्जर्स भी नज़र आ रहे हैं, अफसरान भी नज़र आ रहे हैं, और हमने देखा है कि एक अलर्ट की सिचुएशन भी रिसेंटली बिल्कुल पास में हमारे रही है। तो ये जो पूरा आपका लीव प्लान होता है सोल्जर्स का, ये आप किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं आज के दिन की मुनासबत से और जंगी लिहाज से, मुझे बताइएगा कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपको और आपके चैनल को ईद मुबारक। आप इतने दूर से हमारी खुशियों में हमारे साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्राइमरी टास्क ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स सिंध इज़ द बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस ऑफ बॉर्डर राउंड द क्लॉक। जब इतना बड़ा मकसद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान के सामने होता है, तो उसके लिए हम एक बड़ा डिटेल किस्म का लीव प्लान जो है वो उसको तरतीब देते हैं। हमारा जो लीव का साइकिल है वो उस प्लान के तहत जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके बाद मैं आपको फर्दर ये बताता चलूँ कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर ये इंक्लूड होता है, एक ऑफिसर से लेके मोस्ट जूनियर जो सोल्जर्स होता है उसकी ये ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि हर वो अफसर सोल्जर जिसने यूनिफॉर्म पहना होता है उसके दिल में ये बात, उसका ये यकीन होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ऑलमाइटी अल्लाह सेज इन कुरान मजीद फुरकान हमीद वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। हमारी तमाम ताकत, हमारी ट्रेनिंग और हमारा ऑपरेशन, उसका एक ही पर्पज़ होता है, टू मेंटेन डेटरेंस अगेंस्ट और एनिमीज़। तो इस हवाले से जो हमारा एनिमीज़ है वो एनिमीज़ है जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। जब इतना बड़ा मकसद हमारे सामने होता है तो फिर हमारा सोल्जर्स ईद बॉर्डर के ऊपर करे या अपनी फैमिलीज़ के साथ करे, इट इज़ हार्डली अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये वो सोच और वो आइडियोलॉजी है जिस बुनियाद पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। फिर ये जब ये आइडियोलॉजी और सोच आ जाए आदमी में, तो ईद, बकरीद, छुट्टी, संडे, सैटरडे जो एक आम आदमी की रूटीन लाइफ होती है, उससे फिर वो ऊपर लार्जर देन दैट कॉज पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। Obviously. अच्छा, इसमें ये बताएं कि क्योंकि बुनियाद महसूस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्या तैयारी उसकी थी आपकी ऑपरेशनल? पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जिस तरह पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस बुनियान मरसूस ऑपरेशन के अंदर हाई अलर्ट थे, इसी तरह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध अपने महाज, अपने बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल हाई अलर्ट थी। इन केस अगर दुश्मन कोई मिस एडवेंचर करता हमारे एरिया के अंदर, तो यकीन जाने मैं आपके चैनल के ज़रिए ये अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने दुश्मन के साथ वैसा ही सलूक करते जिस तरह उसके साथ LOC के ऊपर हुआ है, और जिस तरह हमारी एयर फोर्स ने उनके राफेल के साथ जो हशर किया है, हम अपने बॉर्डर के साथ के ऊपर भी दुश्मन का वही हशर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं हमारे साथ रहेगा, आपको दीगर एक्टिविटीज़ भी आज ईद के दिन के हवाले से दिखाएंगे। बेनकाब ईद स्पेशल शो हमारे साथ रहेगा। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।